Hi everyone. Today we are going to start with a new lesson in class 8 biology, microorganism. Before getting into the lesson, we have to know what is biology. Bio means living and logy means study. Study of living things is called as biology. So we know various category of living organisms existing on the earth like plants, animals, human beings and microorganisms. Most of the time when we are asked about to classify living organisms, we usually forget about microorganisms. Microorganisms also are a very important category of living organisms and it plays a very important role in our day-to-day life. So in this lesson we are going to see about various classes of microorganisms and their harmful and beneficial effects in our day-to-day life. What are the learning objectives of this lesson? So what are the things we are going to learn from this lesson? We are going to see about the different types of microorganisms and we are going to differentiate various microorganisms based on their shape and occurrence. Not all the living organisms existing on the earth are same and similar in their shape and occurrence. We know very well each and every living organism has their own shape and occurrence and they differ in their functions also. So we are going to differentiate various microorganisms based on shape and occurrence. And we are going to see about the role of microbes in medicine, industry, agriculture and in our day-to-day life. And we are going to see about the harmful effects of microorganisms and we are going to see the relationship between man and microbes. Introduction. What are microorganisms? As we already said, microorganisms are a class of living organisms. Micro means too small and organisms means living creatures. So microorganisms are the smallest living creatures on this world. They are too small in size. They cannot be seen with our naked eye, which means as it is we cannot see with our naked eye. Then how we can see the microorganisms? It can be seen only with the help of microscope. What do you mean by microscope? Microscope is an instrument to enlarge the various category of minute organisms. So it was discovered by a scientist called Anton von Leeuwenhoek and he was the first person to enlarge the microorganisms and find out the instrument called microscope. So the organisms which can be seen only with the help of microscope is called as microorganisms. And the study of microorganisms is called as microbiology. Why do we need to study about microbes? இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் தி வேர்ல்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி நாம் எதுக்கு படிக்கணும், எதுக்காக அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? இன்றைக்கி நம்ம போராடிட்டு இருக்க ஒரு பெரிய விஷயம் கொரோனா எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் இட் இஸ் காஸ்ட் பை அ வைரஸ் கால்ட் அஸ் COVID-19. இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ். ஸோ COVID-19 அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு கிருமி இன்றைக்கி நம்மளுடைய இவ்வளோ பெரிய லாக்டவுனுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிருமி, அதை பற்றி நம்ம எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்? அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதுக்கு தேவையான மருந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அந்த ஆர்கானிசம்ஸோடைய ஃபார்ம், ஸ்ட்ரக்சர், ஷேப், ஃபங்க்ஷன், அது எப்படி டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது, அது வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, எதுக்கெல்லாம் சென்சிட்டிவாக இருக்குது, ஸோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த COVID-19 அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ்க்கு நம்மளால் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ன வரைக்கும் நம்மளோட மெடிசினல் ஃபீல்டில் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய டிசீசஸ்க்கு நம்மளால் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி பேர் தான் மைக்ரோபயாலஜி. So microbiology, it is a study of microorganisms. ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
it is omnipresent. ஸோ கடவுள் தூணிலும் இருப்பார், துணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பர்டிகுலராக இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் எவ்ரிவேர். இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஏர், வாட்டர், சாயில் அண்ட் ஈவன் இன் அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர். எங்கெல்லாம் சில டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வால்கனோ மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கூட அதனால் சர்வைவ் ஆக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம டீப் ஓஷன்ஸில் கூட நிறைய கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸால் சர்வைவ் ஆக முடியும். அண்ட் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ், டெசர்ட்ஸ், ஸ்னோ அண்ட் டீப் ஓஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆக்கர் எவ்ரிவேர். ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆம்னிப்ரெசன்ட். ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருக்குமானா இல்லை, அதுக்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் தேவை. அதோடைய க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் தேவை. லைக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் க்ரோ ஆகணும்னா அதுக்கு தேவையான ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சர் தேவை, ஒரு ஹியூமிடிட்டி தேவை, அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வர வரைக்கும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷன், அதாவது அது உயிரோடு இருக்கும் ஆனால் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே பண்ணாது. அது பேர் தான் இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ the microorganisms will be living but no metabolism will be taking place. It does not do any kind of activity. So it remains inactive under favorable conditions. And whenever the conditions are favorable for them, it becomes active and start to reproduce and start its machinery. Okay, so this is an introduction about microorganisms. So we have different classes of microorganisms. So எல்லா மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காது. அண்ட் எல்லா மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸும் ஒரே மாதிரியான டிசீஸை காஸ் பண்ணாது. எல்லா மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரியான மெட்டபாலிசம் இருக்காது. ஸோ ஒவ்வொரு மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிசீஸ் காசிங் எபிலிட்டி இருக்கும், அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யூசர்ஸும் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸ் 5 different classes are பிரிச்சிருக்கும். So these is the 5 different classes of microorganisms. First thing virus, next thing bacteria, next fungi, algae and protozoa. So virus, bacteria, fungi, algae and protozoa, these are the 5 classes of microorganisms. So in this lesson we are going to see a detailed study of all the 5 classes of microorganisms. So first category of microorganisms is virus. So virus இப்படிங்கிற வேர்டு நம்மளுக்கு முன்னாடி வேணால் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த 3 monthஸில் நம்ம எல்லா பக்கமும் கேட்கக்கூடிய ஒரு வேர்டு வைரஸ். ஸோ வைரஸ் அப்படிங்கிறது தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ வைரஸ்னாலே நம்மளுக்கு இம்மீடியட்டாக ஞாபகம் வர்றது கொரோனா வைரஸ், COVID-19 வைரஸ். ஸோ இந்த வைரஸ் என்ன, வைரஸ்னா என்ன, ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் நெக்ஸ்ட் நம்ம மாடியூலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் வைரஸஸ் ஆர் டைனி பார்ட்டிக்கல் made up of genetic material and protein. Genetic material means what? ஸோ நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நீ பார்க்குறதுக்கு நம்ம அப்பா மாதிரி இருப்போம், அம்மா மாதிரி இருப்போம், அண்ட் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் உங்கள் தாத்தா மாதிரி இருக்குது, ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் உங்கள் அங்கிள் மாதிரி இருக்குது, ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் உங்கள் அத்தை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி நம்ம தாத்தா கிட்டேருந்து, பாட்டி கிட்டேருந்து, அங்கிள் கிட்டேருந்து, ஆண்டி கிட்டேருந்து, நம்ம அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு கேரக்டர்ஸ் வருது. ஸோ அதுக்கு காரணம் தான் இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ genetic material is of 2 types, DNA and RNA. Deoxyribonucleic acid, அதுதான் DNA. That is the major constituent of all human being nuclear material. ஸோ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை நம்ம நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த டிஎன்ஏ தான் நம்மளோட ஒரு பரம்பரைக்கிட்டேருந்து இன்னொரு பரம்பரைக்கு அந்த ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணுது. ஸோ த பாசிங் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு அனதர் ஜெனரேஷன் இஸ் through this genetic material called as DNA. So DNA is the carrier of genetic material. DNA is the carrier of characters from one generation to the another generation. எதுக்காக இந்த கேரக்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் மெயின்லி ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ யூ நோ ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் திஸ் எர்த் எக்ஸிபிட் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன்று இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில்
அத்தனை லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அதோடைய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காது. ஸோ இவ்வளோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் உலகத்தில் சர்வைவ் ஆகிருக்கவே இருக்காது. ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் மெயின்லி மென்ட் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிருக்கணும். ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ வைரஸ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். It may be either DNA or RNA. சில டைப் ஆஃப் வைரஸஸ்க்கு DNA தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு சில டைப் ஆஃப் வைரஸஸ்க்கு மட்டும் RNA தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும். ஸோ வைரஸஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அண்ட் ப்ரோட்டீன். And viruses, they are called as intermediate between living and non-living. So living na நம்மளுக்கு தெரியும். Can we say what are the living characteristics? Living characteristics நம்மளுக்கு என்னன்னா living organisms can respire, living organisms can take in food, living organisms can do the process of digestion, living organisms can excrete, living organisms can move from one place to another place, living organisms have the ability to reproduce. So these are the characteristics of living organisms. Whereas in contrast to this, what are the characteristics we have seen in living organisms are not present in non-living organisms. For example, can a table move? Can a table respire? Can a car do reproduction? No, obviously it does not. So non-living organismsக்கு இந்த மாதிரி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோ ரெஸ்பயர் பண்ணுறதோ டைஜஸ்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்குமே கிடையாது. ஸோ த லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அப்படின்னா வைரஸ் எப்படி இது ரெண்டுக்குமே நடுவில் இருக்க முடியும்? வைரஸ் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் சொல்கிறோம். ஸோ வைரஸ் இட் இஸ் not categorized under a living and it's not categorized under a non-living. ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். அண்ட் வைரஸஸ் நேம் இட் இஸ் பாய்சன் இன் லாட்டின். ஏன் வைரஸ்க்கு அந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வைரஸஸ் ஆர் டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம உலகத்தில் நிறைய டெத்துக்கு காரணம் இந்த கொரோனா வைரஸ். இட் இஸ் அ பேண்டமிக். உலகம் முழுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆகி இன்றைக்கி நிறையா பேர் செத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இந்த COVID-19 அப்படிங்கிற ஒரு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ வைரஸ் அப்படின்னாலே அதுக்கு மீனிங் பாய்சன். ஸோ இன் லாட்டின் வைரஸ் மீன்ஸ் பாய்சன். And viruses, it is called intracellular obligate parasites. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது. Let's see that. Intra, what do you mean by intracellular? Inside the cell. செல்னால் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். செல் இஸ் தி பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஒரு செல் இல்லாமல் எந்த ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸும் சர்வைவ் ஆகவே முடியாது. அண்ட் வி ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உலகத்தில் நிறைய சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசமும் இருக்குது. யூனிசெல்லுலார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ த ஆர்கானிசம்ஸ் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் செல், ஒரே செல்லு மட்டுமே இருக்குது. அந்த ஹோல் செல்லு தான் அந்த ஹோல் ஆர்கானிசமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ ஒரு சிங்கிள் செல்லு தான் அந்த ஆர்கானிசமோட எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கேரி ஓவர் பண்ணோம். ஸோ அதை தான் நம்ம யூனிசெல்லுலார்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த செல்லுக்குள்ளார இருக்கும் இந்த வைரஸ் எப்பயுமே அந்த செல்லுக்குள்ளார மட்டும்தான் லிவிங் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும். ஸோ தே ஆர் கால்ட் இன்ட்ராசெல்லுலார் ஆப்ளிகேட் parasites. Means what? They always cause disease either in human beings, plants, animals or even in other kind of microorganisms. So எல்லா டைப் ஆஃப் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லையும் இது கண்டிப்பாக ஒரு டிசீஸ் காசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இதை parasites சொல்கிறோம். ஸோ parasites are nothing but disease causing organisms. So these viruses are called intracellular obligate parasites. So this viruses has the ability to cause disease or infections only when it is present inside the host cell. When it is outside the host cell, it cannot cause any kind of infections. So நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் நிறைய நம்ம யூடியூப் சேனல்ஸ் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஒரு பேஷண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணோம் அப்படின்றான் பார்த்துருப்போம். பட் ஆப்வியஸ்லி அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்க முடியாது. ஏன்னா வைரஸால் எப்பயுமே ஒரு லிவிங் செல்லுக்குள்ளார மட்டும்தான் அது லிவ் ஆக முடியும், அதோடைய மெட்டபாலிசமாக கண்டினியூ பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் வென் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் செல் இட் கேனாட் cause any infection, it cannot cause any kind of infection to other human beings. Okay va? So intracellular obligate parasites. So the viruses, they are able to cause disease only inside the cell. So they are called intracellular obligate parasites.
So next, what is a branch of biology which deals with the study of virus is called as virology. So virus என்னென்ன ஷேப்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it may be in rod shape or spherical shape or other shapes. So virus can exist in various shapes and it has the ability to cause disease in plants, animals, human beings and also in bacteria. So bacteria is also another class of microorganisms, and even this virus has the ability to cause the disease even in bacteria also. So viruses, these are tiny particles made up of genetic material and protein, and it is an intermediate between living and non-living, and in Latin virus is called as poison, and they are intracellular obligate parasites, and study of virus is called as virology, and it can exist in various shapes such as rod, spherical and other shapes, and it can cause disease in plants, animals and human beings and also in bacteria. So from this slide you can see the various shapes of bacteria. So this type of bacteria which can infect, this type of virus which can infect bacteria is called as bacteriophage. So the virus, எந்தெந்த வைரஸ்லாம் பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணதோ அதுக்கு பேர் bacteriophage சொல்லுவாங்க. So this is one kind of bacteriophage and it is a type of virus which can infect bacteria. And this type of virus is spherical shaped viruses. Spherical na round shaped viruses, and this is helix. பாருங்க, ஒரு ribbon அப்படியே roll ஆன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, so அதுதான் helical shaped viruses. So viruses can exist in various shapes such as and bacteriophage மாதிரி complex shapeலையும் இருக்கலாம், or otherwise influenza virus மாதிரி spherical shapeல இருக்கலாம், or tobacco mosaic virus மாதிரி helical shapeல இருக்கலாம். And one more thing from this diagram, this is a type of virus which can affect bacteria, and influenza is a type of virus which cause flu fever in human beings. நம்மளுக்கு தெரியும் common flu அப்படின்னு, அந்த flu fever காஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த type of virus influenza, it is spherical in shape. And tobacco mosaic virus, so tobacco புகையிலை எல்லாருக்கும் தெரியும், so அந்த tobacco plantல disease காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு type of virus தான் இந்த TMB, tobacco mosaic virus. So இந்த bacteriophage bacterial disease காஸ் பண்ணும், and influenza human beings disease காஸ் பண்ணும், and TMB, tobacco mosaic virus பிளான்ட்ல டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். ஸோ இதிலிருந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுது, we have different types of viruses which can cause infections in bacteria, human beings and plants. So plants, animals and human beings and also bacteria, இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் தான் இந்த வைரஸ். Next, coming to the structure of virus. So from the diagram, ஒரு type of spherical shaped virus. So it contains core DNA or RNA. So நம்ம already பார்த்திருக்கோம், viruses contains the genetic material with protein. So core means what? Center. So center of the virus, it has a DNA or RNA. So in the red colorல ஒரு wound structure, ஒரு spiral structure பார்ப்பீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இதோடைய DNA or RNA. So this is called as nucleic acid. So in the center of the virus you can see the nucleic acid which may be either DNA or RNA. So surrounding it you can see the protein coat called capsid. So இந்த DNA-வை சரவுண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்டர் கவரிங் கால் capsid. See, you can see here protein coat called capsid and it is made up of protein. So நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி viruses are made up of genetic material plus protein. So the core contains the genetic material called DNA or RNA and it is surrounded by a protein coat is called as capsid. So இந்த capsid surround பண்ணிருக்க அடுத்த layer தான் envelope. So this protein coat is covered by an outer other shape is called as envelope. So this envelope is made up of proteins, lipids and carbohydrates. So in the outer envelope la வந்து proteins இருக்கு, lipids இருக்கு and carbohydrates இருக்கு. So நம்ம nutritionல படிச்சிருப்போம் proteins, lipids and carbohydrates, these are the components of living organisms. So எல்லா living organismsலயும் இருக்கக்கூடிய basic components வந்து proteins, lipids and carbohydrates. So இது எல்லாமே இந்த வைரஸ்ல present ஆயிருக்கு and is
envelope has spikes. So in the envelope la pathina ஒரு small projections மாதிரி இருக்கும். So this envelope has spikes. Spikes na என்ன, like ஒரு it's like a nail, ஒரு ஆணி, ஒரு முள்ளு மாதிரி இருக்கும். எதுக்காக இந்த spikes present ஆயிருக்கும் அப்படின்னா it is mainly meant to attach to the host cells. So ஒரு வைரஸ் இன்னொரு செல்லுக்குள்ளார போகணும் அப்படின்னா அந்த செல்லுக்குள்ளார ஊடுருவி போகிறதுக்கு அது ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டை போடணும். ஸோ அதுக்கு அட்டாச் ஆகிறதுக்கு இந்த ஸ்பைக்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். So with the help of the spikes it can attach to the host cell and slowly it will be entering into the host cell and finally it completely takes up the host cell and it reproduces its own copies of the viral DNA. ஓகேவா? ஸோ எப்படி இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ளார இருக்கோம், அந்த வீட்டுக்குள்ளார வேற ஒருத்தங்க வராங்க, வேற ஒருத்தங்க வந்து நம்மள எல்லாத்தையும் வெளியே துரத்தி விட்டுட்டு அவங்க அந்த வீடை ஃபுல்லாக ஆக்கிரமிச்சிட்டு அவங்க அந்த வீட்டில் குடித்தனம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதே மாதிரி தான் வைரஸ் ஒரு செல்லுக்குள்ளார போகுது, அந்த செல்லோட காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த செல்லை தனக்குள்ளார எடுத்துக்கிட்டு அந்த செல்லுக்குள்ளார தன்னோட மெட்டபாலிசமை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு தன்னோட வைரல் டிஎன்ஏவை டியூப்ளிகேட் பண்ணுது, அதாவது இன்னும் நிறைய காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஒன்ஸ் நிறைய காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த செல்லை அது லைஸ் பண்ணும், லைஸ்னால் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது. ஸோ அந்த செல்லை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு நிறைய வைரஸ் வந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ இப்படி தான் வந்து வைரஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ வைரஸ் தன்னால் ஓனாக எப்பயும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, அது எப்போ இன்னொரு செல்லுக்குள்ளார போதோ அப்போ தான் அதோட ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை தான் முன்னாடியே சொன்னோம், வைரஸ் or obligate intracellular parasites. So it can cause infections only when it inside the host cell. So எப்பயுமே அது ஒரு செல்லுக்குள்ளார போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதோட ரீப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி செல்லுக்குள்ளார போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேர் தான் ஸ்பைக்ஸ். So once again we'll brief it. So viruses, it contains a core DNA or RNA and it contains a surrounding core called protein coat, and this protein coat in turn it is surrounded by an envelope, and this envelope is made up of proteins, lipids and carbohydrates, and this envelope has spikes which are helpful for attaching it to the other host cells. Okay, this is all about the structure of virus. So now we will see about the characteristics of virus. So as I already said in the previous slide, virus is an intermediate between living and non-living. It acts as both living and non-living organism அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் பயாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா viruses are called as biologist puzzle because still now they didn't find an answer whether virus is a living or non-living. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we can see these are the living characteristics of a virus. So virus they respond to heat. So all living organisms they are sensitive to heat. So எல்லா living organismக்கும் ஹீட்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அண்ட் ரேடியேஷன்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இதுக்கெல்லாம் எதுக்காக இது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது சன்லைட்டை எடுத்து தான் தன்னோட ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு ஹீட். சில டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ரூட் நியூட்ரிஷன் எங்கேருந்து எடுத்துக்குது? மண்ணிலேருந்து மினரல்ஸ் எடுத்துக்குது. ஸோ மினரல்ஸ் ஆர் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ அங்கேருந்து அதோட நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்குது. அண்ட் சில டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஃப்ரம் த ஹையர் ரேடியேஷன்ஸ் இட் இஸ் அப்சார்பிங் தி நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஆல் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தே ரெஸ்பாண்ட் டு ஹீட், கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ரேடியேஷன்ஸ். ஸோ லைக் அதர் லிவிங் organisms, viruses also they respond to heat, chemicals and radiations. So as I already said, viruses reproduce inside the host cells and produce their copies. So once when it is entering inside the other host cells, it takes up the complete machinery of the host cell, and once when it starts to produce its own copies, it completely destroys the host cell and it reproduces itself. So this is the characteristics of virus, and reproduction is one of the main characteristics of a living thing. So living thing அப்படினாலே அது கண்டிப்பாக reproduce பண்ணும். ஸோ அதனால் வைரஸை லிவிங் கேட்டகரியில் நம்ம போட்டிருக்கோம். அண்ட் இட் ஷோஸ் irritability. ஸோ irritability means it can cause infections, various kinds of infections. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் viruses or obligate parasites சொல்லியிருக்கோம். ஸோ parasites or disease causing agents. So it can cause a variety of infections in plants, animals, human beings and also in bacteria. ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால
we are calling the virus as a living thing. But on the other hand, the viruses are inactive in environment. So once outside the host cell, it acts as non-living thing. So it is inactive. It cannot do any kind of metabolism. It cannot reproduce of its own when it is outside the host cell. So the viruses are inactive in environment. And most probably most of the non-living things can be crystallized. Like example, இப்போ diamond crystallize பண்ணலாம் and salt நம்ம crystallize பண்ணலாம். இந்த மாதிரி non-living characteristics தான் non-living things தான் நம்ம crystallize பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வைரஸையும் நம்ம crystallize பண்ணலாம். ஸோ அதனால் அது non-living characterன்னு சொல்கிறோம். And it can be stored for a long time. And metabolic machinery and cytoplasm is absent. So cytoplasm அப்படிங்கிறது it is present in all living organisms. It is present inside the cell. So எல்லா living organismக்கும் செல்லு தான் building blocks and எல்லா செல்லுக்குள்ளாரையும் cytoplasm இருக்கும் and எல்லா செல்லுமே metabolism அப்படிங்கிற ப்ராசஸை பண்ணும். அது உயிர் வாழணும்னா கண்டிப்பாக மெட்டபாலிசமாக பண்ணியாகணும், அதாவது அதுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணணும். ஸோ இது எதுவுமே வைரஸ்க்கு வந்து கிடையாது. ஸோ எப்பயுமே அது ஒரு செல்லுக்குள்ளார போனதுக்கப்புறம் தான் அது லிவிங்காக மாற ஆரம்பிக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி living and non-living characteristics. So வைரஸ்க்கு living characteristics இருக்கு, non-living charactersம் இருக்கு. So இது ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால தான் வைரஸ் is an intermediate between living and non-living அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? So next group of microorganisms is bacteria. So bacteria are single celled prokaryotes. Single celled ஒரு சிங்கிள் செல் இருந்துச்சுன்னா அதை பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், யூனிசெல்லுலார். ஸோ பாக்டீரியா ஆர் யூனிசெல்லுலார். யூனிசெல்லுலார் மீன்ஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி சிங்கிள் செல் and the single cell represents the whole living organisms. So all the vital functions of the living organisms are performed by that single cell. For example, if the organism is respiring, it is reproducing, it is excreting, it is digesting. So all the vital functions are done by a single cell. So bacteria is one such group of microorganisms. It is a single celled prokaryotes. Pro means pulse and karyon means nucleus. So we know very well all living organisms are made up of cells. So cell னு ஒன்று இருந்தால் அந்த செல்லோட கண்ட்ரோல் சென்டராக கண்டிப்பாக ஒரு நியூக்ளியஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ் சரவுண்ட் பண்ணி நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கும். அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளார குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். அந்த குரோமோசோம்ஸ்க்கு உள்ளார டிஎன்ஏ அப்படிங்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிஎன்ஏ இஸ் தி கேரியர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு தி அனதர் ஜெனரேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த carrions nucleus will not be present in this bacteria. So nucleus இல்லாமல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்காது, but the genetic material will be present. So pro means false nucleus. Pro means false and karyon means nucleus, false nucleus. So it contains a nuclear material, either DNA இருக்கும், but it is not surrounded by நியூக்ளியர் மெம்பரேன். அண்ட் லைக்வைஸ் ஒரு செல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த செல்லுக்குள்ளார நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். லைக் கோல்கை பாடிஸ், குளோரோபிளாஸ்ட், மைட்டோகாண்ட்ரியா, ரிபோசோம், சென்ட்ரியோல்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனல்ஸ்க்குமே ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு செல் ஆர்கனல்ஸுமே பாக்டீரியாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ இஃப் த செல் இஸ் நாட் கண்டெய்னிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் இஃப் த நியூக்ளியஸ் இஸ் நாட் சரவுண்டட் பை nuclear membrane and only the genetic material is present, it is called as prokaryotes. So bacteria comes under prokaryotes. It is a single cell prokaryotes. It contains only single cell, so it is unicellular prokaryotes. And bacteria, these are said to be the first living organisms on the earth. So before 5 billion years ago, once our earth was formed, these bacteria are said to be the first living organisms on the earth. So bacteria அப்படிங்கிற ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இந்த earth முதல்ல ஃபார்ம் ஆன போது உருவான ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. and it is grouped under the kingdom Monera. So நம்ம உலகத்தில் இருக்க எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமையும் based on their similarities and differences 5 kingdom பிரிச்சிருப்பாங்க. மொனீரா, புரோட்டிஸ்டா, Plantae, Animalia and Fungi அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. So this bacteria comes under kingdom Monera. And the branch of biology which deals with the study of bacteria is called as bacteriology. And what about the size of bacteria?
ஸோ சைஸ் இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் 1 to 5 மைக்ரோமீட்டர். இப்போ எப்படி நம்ம சைஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ ஸ்கேலில் வந்து நம்ம சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி நிறைய இது பார்த்துருப்போம், மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி பாக்டீரியா உடைய சைஸ் வந்து 1 to 5 மைக்ரோமீட்டர். ஸோ இட்ஸ் சைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் மெஷர்ட் இன் மைக்ரான்ஸ். மைக்ரான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் 1/1000 ஆஃப் அ மீட்டர். ஓகேவா? So next thing, what are the types of bacteria? So என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது bacteriaல? We have two different types of bacteria. One is aerobic bacteria and anaerobic bacteria. From the term itself we can see aerobe, it requires air. Oxygen is present in air. So if it require oxygen for its living, then it is called as aerobic bacteria. In contrast, anaerobic, absence of oxygen or absence of air. Anaerobic bacteria do not require oxygen for its living. So aerobic bacteria, it requires oxygen for a living, and anaerobic bacteria do not require oxygen for a living. இப்போ நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்கலாம், ஆக்சிஜன் இஸ் நெசசரி ஃபார் அ லிவிங் ஆர்கானிசம். லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே ஆக்சிஜனை தான் ரெஸ்பயர் பண்ணும், ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி தான் அது உயிர் வாழும். அப்போ ஆக்சிஜனே இல்லாமல் எந்த லிவிங் ஆர்கானிசமால் வளர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்க முடியும். ஸோ அதுதான் அனரோபிக் பாக்டீரியா. ஸோ அனரோபிக் பாக்டீரியா உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வால்கனோஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி அனரோபிக் பாக்டீரியாவை நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா அங்கே வந்து ஏரேஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஆக்சிஜனோட லெவல் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாலாம் அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை எவல்யூஷனில் தன்னை அடாப்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா தான் அனரோபிக் பாக்டீரியா. ஸோ பாக்டீரியா இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். Aerobic bacteria, it requires oxygen for its living, and anaerobic bacteria, it do not require oxygen for its living. Next, coming to the cell structure of a bacteria. As I already said, bacteria is a single cell. So from the diagram you can see this is the whole structure of a bacteria, and this is nothing but a single cell. இதுதான் ஒரு சிங்கிள் செல். இந்த சிங்கிள் செல்லு தான் ஹோல் ஆர்கானிசம். இப்போ நம்ம உடம்புல பார்த்தோம்னா நிறைய டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும், அண்ட் அந்த ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்குமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே சேர்ந்து நம்மள ஒரு ஹோல் ஆர்கானிசமாக மாற்றிருக்கு. அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்லேயும் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிளான்ட்ஸும் அனிமல்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸும் நம்ம மல்டி செல்லுலர்னு சொல்லுவோம், ஏன்னா இட் இஸ் மேட் அப் of many kinds of cells, whereas bacteria is called unicellular because it contains a single cell, and the single cell represents the whole organism. So bacteria has an outer covering called a cell wall. So எல்லா செல்லுக்குமே ஒரு அவுட்டர் செல் வால் இருக்கும். எதுக்காக செல் வால் இருக்கணும்? இப்போ நம்ம வீடு இருக்குது, நம்மளை சுற்றி எதுக்கு 4 சுவராக இருக்கணும்? சுவரே இல்லாமல் எப்படி இருந்தால், நம்மளை சுற்றி வாலே இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குமா? இப்போ நம்மளை சுற்றி ரூஃபே இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு ஏதாவது வெயில் கிட்டேருந்து மழை கிட்டேருந்தும் நம்மளே வந்து பாதுகாத்துக்க முடியுமா? ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குமா? ஸோ இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் இன்டர்னல் structure of our house or school, we need the outer structure called cell wall. அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே தன்னுள்ளார இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்பனன்ட்ஸையும் பாதுகாத்துக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு அவுட்டர் கவரிங் தேவை. ஸோ that is called a cell wall. So cell wall is mainly for protecting the inner components of the cell. So likewise the bacteria also has an outer covering called a cell wall. And nuclear material, நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி genetic material which is responsible for the passing of characters from one generation to the another generation. It is represented by a nucleoid. ஏன் நம்ம இந்த term nucleoid ன்னு சொல்கிறோம்? முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், it contains a prokaryote. So it contains a false nucleus. Nuclear membrane is absent. So it does not have a prominent nucleus with a nuclear membrane. Only the genetic material is present. So அதனால தான் இது நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நியூக்ளியாய்டு இஸ் நத்திங் பட் the nucleus, there is no prominent nucleus, only the genetic material is present. So it is called as nucleoid. ஸோ எப்பயுமே எல்லா செல்லையுமே நியூக்ளியஸ்குள்ளார மட்டும்தான் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், அந்த குரோமோசோம்ஸ்குள்ளார மட்டும்தான் டிஎன்ஏ இருக்கும். ஸோ அந்த டிஎன்ஏ தான் ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு கேரக்டர்ஸை கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். பட் இன் அடிஷன் இந்த பாக்டீரியாவில் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல்
மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் மெட்டீரியல். ஸோ இந்த நியூக்ளியரோட இந்த பிங்க் கலரில் பார்த்துருப்பீங்க, இதுதான் அந்த நியூக்ளியாய்டு. ஸோ இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிறதும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் எதுக்காக இது பிளாஸ்மிட்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ பாக்டீரியா தன்னோட ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக இந்த பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்குது. ஸோ அந்த பிளாஸ்மிட் இஸ் மெயின்லி மென்ட் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பாக்டீரியா, சேஞ்சிங் ஆஃப் த மேல் டு ஃபீமேல். ஸோ அந்த மாதிரி டைமுக்கு இந்த பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிறது ஒன்று யூஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 70s ரிபோசோம்ஸ். வி ஆல்ரெடி நோ ஒரு செல்லுக்குள்ளார நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து ரிபோசோம்ஸ். ஸோ ரிபோசோம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செல் ஆர்கனலில் தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகும். ஸோ ரிபோசோம்ஸ் ஆர் தி கால்ட் அஸ் தி ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். And in ribosomes we have two types, 70s and 80s ribosomes. Like unicellular organismsல பார்த்தீங்க, prokaryotsல பார்த்தோம் அப்படின்னா 70s type of ribosomes தான் இருக்கும். Whereas in eukaryotsனா the organism which contain true nucleus. Like நம்ம மாதிரி human beings and plants we contain 80s type of ribosomes. So in bacteria, since it is a prokaryote, it contains 70s types of ribosomes. So different type of cell organelles are absent. So since it is a prokaryote, there are no cell organelles present. So like mitochondria, Golgi apparatus, centrioles, chloroplast, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு cell organellesமே இந்த பாக்டீரியாவில் present ஆயிருக்காது. So all the cell organelles are absent. And here you can see a long flip like structure, ஒரு whip like structure, ஒரு tail மாதிரியான ஒரு structure நம்ம இங்கே பார்க்க முடியுது. So that is called as flagella. எதுக்காக இந்த ஃப்ளெஜெல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ளெஜெல்லா இஸ் மெயின்லி மென்ட் ஃபார் லோகமோஷன். ஸோ வாட் யூ மீன் பை லோகமோஷன்? The movement of an organism from one place to another place is called as locomotion. ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அது பேர் தான் லோகமோஷன். எதுக்காக மூவ்மெண்ட் இருக்கணும்? எதுக்காக ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகணும்? நார்மலி ஃபார் ஃபுட்டு, ஷெல்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுதுன்னா முதல்ல அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை தேடி மூவ் ஆகுது, இன்னொன்று அதுக்கு தேவையான ஷெல்டரை தேடி மூவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு திங் அதுக்கு ப்ரொடெக்ஷன். இட் ஹாஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ மற்ற லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் கிட்டேருந்து தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது மூவ் ஆகணும். ஸோ ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹாவ் லோகமோஷன் ஃபார் ஃபுட், ஷெல்டர் அண்ட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் தெம்செல்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பாக்டீரியாவுக்கும் ஒரு structure இருக்கு for locomotion, that is called as flagella. So see, the bacteria has an outer covering called cell wall, and here it does not contain any prominent nucleus with a nuclear membrane. Only the genetic material is present. It may be DNA or RNA, and most of the bacteria has DNA as a genetic material. So DNA means deoxyribonucleic acid. So this is represented by a nucleoid. In addition to that, it has an extra chromosomal DNA called plasmid. And in protein synthesis it contains 70s type of ribosomes, and all the cell organelles are absent, and flagella helps in locomotion. So we can see the various shapes of bacteria. So bacteria exist in various shapes such as rod shape, comma shape, spiral shape and spherical shape. So rod shaped bacteria are called as bacilli, and comma shaped bacteria are called as vibrio. Spiral shaped bacteria are called as spirilla, and spherical shaped bacteria are called as cocci. So these are the examples of the different shapes of bacteria. So rod shaped bacteria. So நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் rod shaped bacteria. ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி, இப்போ ஒரு சாக் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ ஒரு பென்சில் மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரியே தான் ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பெசிலஸ், அண்ட் ஒன் மெயின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா பெசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ். ஸோ பெசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாக்டீரியாவுடைய நேம். திஸ் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் நேம். ஒரு பெசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா. So next comma shaped bacteria, it is called vibrio. So நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் லைட் ஒரு comma shaped bacteria. So இதுக்கு ஒரு மெயின் எக்ஸாம்பிள் vibrio cholerae,
இந்த நேம்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஆர்கானிசம் தான் காலரா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம். காலரான்னு ஒரு மேஜர் இப்போ எப்படி கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்து பேண்டமிக்காக உலகம் முழுக்க நிறையா பேரோட உயிர் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம்னா காலரா அப்படிங்கிறது ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸாக இருந்துச்சு. அதனால் நிறைய மக்கள் வந்து செத்தாங்க உலகம் முழுக்க. அதுவும் ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸாக இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சி இப்போ காலராவுக்கு நிறைய வேக்சின்ஸும் இருக்குது. ஸோ காலராவே ஃபுல்லாக நம்ம உலகத்துலேருந்து எரடிகேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி காலராவை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா தான் இந்த விப்ரியோ காலரே. ஸோ திஸ் இஸ் காமா ஷேப்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா, இட் இஸ் கால்ட் ஸ்பைரில்லம். ஸோ ஸ்பைரல்னா தெரியும் நீங்கள், அந்த ஸ்பைரல்னால் ஒரு வவுண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா. ஸோ ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா. அண்ட் ஸ்பிரிக்கல் ஷேப்ட் இஸ் நத்திங் பட் காக்கை. So cocci spherical or round shaped bacteria. So from the diagram you can see the various shapes of bacteria such as rod shape, comma shape, spiral shape and spherical shape. So if the cocci exist in single, in this cocciங்கிறது ஒரு single bacteria and single bacteria தான் ஒரு single organism. And most of the time bacteria வந்து தனியாக இருக்காது. It always exists in groups. So அது பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா colonies அப்படின்னு சொல்லுவோம். If the bacteria exist in groups, it is called as colonies. So if the bacteria exist as single, it is called as cocci. If two bacteria are present together, it is called diplococcus. If the bacteria are present in a chain, it is called streptococcus. If the bacteria are present in a group, ஒரு cluster, ஒரு bunch of grapes எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரேப் ஸ்ட்ரக்சரில், ஒரு கிளஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் நிறைய பாக்டீரியாலாம் குரூப்பாக சேர்ந்து ஒன்றா லிவ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அது பேர் தான் வந்து ஸ்டஃபைலோகாக்கஸ். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் நம்ம ஸ்டஃபைலோகாக்கஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ if the bacteria exist as single, it is called cocci. And if the bacteria exist as double, it is called diplococcus. If the bacteria exist in chain shape, it is called streptococcus. If the bacteria exist in cluster or group, it is called staphylococcus. So this is about the shapes of bacteria. Next, coming to the classification of bacteria, we have different types of classification of bacteria. Here we are going to see the classification of bacteria based on number and arrangement of flagella. So we have already seen in the structure of bacteria, a flagella is the locomotory organ of a bacteria. So it is meant for movement of bacteria from one place to another place. So flagella அப்படிங்கிறது bacterial movementக்கு help பண்ணக்கூடிய ஒரு structure. So அந்த flagella உடைய நம்பரையும் அதோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம பாக்டீரியாவை 5 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் மோனோட்ரைக்கஸ், லோஃபோட்ரைக்கஸ், தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ், fourth one peritricus, fifth one atricus. So what do you mean by monotricus? Here we have a single flagella at one end. So and the bacteria in the diagram la pathina theriyum. So from the diagram you can see if the bacteria ku ore flagella ஒரு endla mattum irundichna adu peru monotricus. An example of this group of virus is Vibrio cholerae. Next Lophotricus, tuft of flagella at one end. In this diagram you can see you have a group of flagella at one end of the bacterium. So this is called as Lophotricus, and Pseudomonas is a best example of this kind of bacteria. Next Amphitricus. Here a tuft of flagella is present at both the ends. So from this picture you can see here a tuft of flagella is present at both the ends of the bacteria. So this is called Amphitricus. Rhodospirillum is a best example of this group of bacteria. Peritricus, here you can see the flagella is found all around the body of the bacteria. So in the cell, bacterial cell oda body fullame flagella present ஆயிருக்கு. So this is called as peritricus. Escherichia coli is an example of this group of bacteria. And another group we have Atricus. Here there is no flagella. So இந்த diagramல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்டீரியாவுக்கு ஃப்ளெஜெல்லாவே கிடையாது. மேம் நீங்கள் சொன்னீங்க முன்னாடி ஃப்ளெஜெல்லா தான் வந்து அது மூமெண்ட்டுக்கு
சேஃப்டிக்கும் ஷெல்டருக்கும் ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் ஃபுட்டுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃப்ளெஜெல்லாவே இல்லைனா அது எப்படி மூவ் பண்ணும் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அதர் மீன்ஸ் ஆஃப் டேக்கிங் இட் ஃபுட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஸோ மோனோட்ரைக்கஸ் it has a single flagella at one end, and Lophotrichus it has a tuft of flagella at one end, and Amphitrichus it has a tuft of flagella at both the ends, and Peritrichus it has flagella all around the body, and Atrichus it has no flagella. It has no flagella. So this is about the classification of bacteria. Next, coming to nutrition and reproduction of bacteria. What do you mean by nutrition? The ability of organism to take in food and use it for its டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ நாம்ளே இப்போ வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம். எதுக்காக நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம்? ஸோ நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம்னா அந்த ஃபுட்லேருந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸை எடுத்து ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் மூலிமா நம்ம க்ரோ ஆகலாம். அதே மாதிரி எந்த ஒரு டிசீஸும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப்பை வாழலாம். ஸோ அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஃபுட்டு தேவை. ஸோ அந்த ஃபுட்டை எடுத்து அதை அசிமுலேட் பண்ணி நம்ம பாடி எப்படி யூஸ் பண்ணிக்குதோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து நியூட்ரிஷன். ஸோ நியூட்ரிஷன் இஸ் நத்திங் பட் டேக்கிங் இன் அண்ட் டைஜஸ்டிங் இட் அண்ட் தென் அசிமுலேட்டிங், தட் இஸ் யூசேஜ் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் இட்ஸ் growth and to live it healthy. ஸோ அது பேர் தான் நியூட்ரிஷன். ஸோ திஸ் பாக்டீரியா ஹவ் இட் இஸ் டேக்கிங் இட்ஸ் ஃபுட். ஸோ அதோட ஃபுட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா we have various types. One is photosynthetic bacteria. What do you mean by photosynthesis? இந்த டேர்மை நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறது பிளான்ஸில் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். இன்னும் வெரி வெல் பிளான்ஸ் எல்லாமே க்ரீன் கலராக இருக்கும். அந்த க்ரீன் கலராக இருக்கிறதுக்கு காரணமான ஒரு கலரிங் ஏஜென்ட், தட் இஸ் ஒரு பிக்மெண்ட் வந்து chlorophyll. So chlorophyll is the green color pigment which gives green color to the plant, and it is responsible for absorption of sunlight. So chlorophyll has the ability to absorb sunlight, and with the help of chlorophyll and with the help of nutrients, minerals which is absorbed from the soil, plant food called starch is prepared. So that process is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means production. So food production with the help of light, so it is called photosynthesis. So எப்பயுமே plants தான் இந்த photosynthesis process-அ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி பாக்டீரியா, சில டைப் ஆஃப் பாக்டீரியாவில் குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இஃப் த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட், இட் கேன் go into the process of photosynthesis to make their own food. So with the help of it can make its own food. So autotrophic bacteria no சொல்லலாம். And cyanobacteria is one group of bacteria which has the ability to prepare its own food. So this is also called as autotrophic bacteria. Next, chemosynthetic bacteria. This kind of bacteria, they use chemicals like ammonia and hydrogen sulfide. So அமோனியாவையும் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடையும் யூஸ் பண்ணி தன்னோட ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது க்ரோ ஆகும். க்ரோத்துக்கும் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் அந்த ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிக்குது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் chemosynthetic bacteria. Next group of bacteria, symbiotic bacteria. இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக? சிம்பயோட்டிக் பாக்டீரியா ஈச் இஸ் இந்த சிம்பியோட்டிக் பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஆர்கானிசமோட சேர்ந்து தன்னோட ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். ஸோ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப். பாக்டீரியா அந்த ஆர்கானிசம்க்கு ஒரு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும், அந்த ஆர்கானிசம் பாக்டீரியாவுக்கு ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்கானிசமே ஒன்றா சேர்ந்து தங்களோட ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதுதான் சிம்பயோட்டிக் மோட் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 different types of bacteria based on nutrition: photosynthetic bacteria, chemosynthetic bacteria, and symbiotic bacteria. So photosynthetic bacteria, they make their own food with the help of green pigment called as chlorophyll by the process of photosynthesis, as like in plants. Chemosynthetic bacteria, they depend upon chemicals like ammonia and hydrogen sulfide for its food preparation. Symbiotic bacteria, it lives in association with other living organisms to make its food. It is living in a mutual relationship with the other living organism for its food. So these are all about the nutrition in bacteria. Next, coming to reproduction in bacteria. As we know, reproduction is one of the main characteristics of all living organisms on this earth. To extend its generation, different kinds of living organisms follow different mode of reproduction. So reproduction is nothing but producing their young ones or giving rise to their young ones, giving birth to their young ones of its own kind. So அதே மாதிரியான இன்னொரு ஜெனரேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் reproduction. So reproduction is making its next generation. So இந்த பாக்டீரியாவே ஒரு
சிங்கிள் செல் அது எப்படி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை கொண்டு போகும் அப்படின்னா பை 2 மெத்தட், பைனரி அண்ட் மல்டிபிள் ஃபிஷன். ஸோ வாட் இஸ் ஃபிஷன்? ஒன்றும் கிடையாது. லைக் இஃப் யூ டேக் ஒரு சாக் பீஸ் எடுக்கிறோம், அந்த சாக் பீஸை ரெண்டாக போட்டோம்னா 2 பீஸ் ஆஃப் சாக் பீஸ் வருமா? ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு சிங்கிள் செல், அந்த சிங்கிள் செல் 2 ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் ஆகுது. ஸோ அந்த ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் ஆன 2 செல்லுமே புது பாக்டீரியல் செல்லாக எமர்ஜ் ஆகுது. ஸோ இப்படி தான் அதோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய செல் வந்து பேரண்ட் செல், அந்த பேரண்ட் செல் வந்து 2ஆக டிவைட் ஆகுது. அந்த 2ஆக டிவைட் ஆன 2 செல்லு பேரையுமே வந்து டாட்டர் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த 2 டாட்டர் செல்ஸுமே வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் பாக்டீரியல் செல்ஸாக உயிர் வாழுது. அண்ட் இப்போ இந்த 2 செல் அகெயின் இட் இஸ் டிவைடிங் இன்டு 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல் ஒரு 2 half அண்ட் செகண்ட் செல் ஒரு 2 half. ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு 4 செல்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ 4 டிஃப்ரெண்ட் பாக்டீரியா, 4 பாக்டீரியா கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் பாக்டீரியா தன்னோட இதை ரீப்ரொடக்ஷனை நடத்திட்டு இருக்கு. ஸோ பைனரி மீன்ஸ் இட் இஸ் டிவைடிங் இன்டு 2 equal halves. ஸோ த ஹோல் செல், த ஹோல் ஆர்கானிசம் இஸ் டிவைடிங் இன்டு 2 அண்ட் 2 equal halves ஆர் கிவிங் ரைஸ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஸோ மல்டிபிள் ஃபிஷன்னா என்ன? ஸோ இதே மாதிரி அந்த ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல் நிறைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக டிவைட் ஆகுது. லைக் எக்ஸாம்பிள், நம்ம முன்னாடி ஒரு சாக் பீஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு சாக் பீஸை 2 ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணோம்னா அது 2 பீசஸாக வருது. இதே அந்த சாக் பீஸை ஒரு 5 ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு 6 ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணுறோம்னா 6 பீசஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த 6 பீஸுமே ஒரு சாக் பீஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு செல் வந்து ஒரு 5 or 6 டிஃப்ரெண்ட் பீசஸாக பிரேக் டவுன் ஆகும். ஸோ அது ஒன்றுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாக்டீரியாவாக emerge ஆகும். So this is the binary and multiple fission. So the bacteria reproduce by the means of binary and multiple fission. So from this in beginning of the slide, so in the lesson நம்ம பார்த்தது what is called as microorganisms and what are the major concepts in microbiology na ennan paathom. So microorganisms na ennan paathom and what are the various classes of microorganisms like virus, bacteria, algae, fungi and protozoa அப்படிங்கிற 5 classes of microorganisms பார்த்தோம். So அதில் we have seen the shape, structure, function and nutrition and reproduction in bacteria and virus. So with this we'll wind up for today. Keep watching, keep listening. Thank you for watching. Have a nice day.